Hello, dear students! Welcome to our English class. Are you ready for the lesson? If you are ready, let's get started. My dear friends, what do you remember from the previous lesson? Yes, you are right. We revised the present tenses. Look at the next task and try to fill the gaps with the correct forms of the verbs. Complete the gaps with the present simple or the present continuous forms of the verbs. Don't panic if you forgot the correct forms of the verbs. Look at the time expressions and you can find out the correct forms of the verbs. You have some time to complete this task. If you are ready, let's check your answers together. The first sentence. John sometimes plays golf on Sundays. The second. Anne is reading a book in her room now. The third. Do you like collecting stamps? The fourth. Susie's class starts at 4 p.m. The fifth. Adrian wants to buy a new pair of sports shoes. The sixth. Are you flying to New York next month? You are a genius as usual. Dear friends, have you got a hobby? Would you like to try something new? Let's have a look at these photos. What are we going to talk about? What hobbies can you see here? Let's guess. You are absolutely right. Today we are going to talk about taking up a hobby. The phrasal verb to take up means to start a new hobby, start doing something regularly, to use space or time. To take up тұрақты етістігі, жаңа хоббиді бастау, немесе жаңа іс-әрекетпен күнделікті айналысуды, кеңістікті, уақытты қолдануды білдіреді. For example, he took up tennis as he felt he had to lose some weight. Ол өзіне салмақ тастау керектігін сезініп, тенниспен айналысуды бастап кетті. In today's lesson, we will read the text for specific information. We will practice vocabulary from the text, listen for key information, talk about sports, hobbies, or leisure activities. Let's study these words. First of all, let's read them out and check the pronunciation. Follow me, please. Concentration, support, stare, screen, talented, tournament, online, followers, support. For example, his family and friends support him a lot. Concentration. She is working with amazing concentration. Stare. For example, he has stared so much on the TV, he is completely square-eyed now. Screen. This computer has a full HD screen. Talented. His paintings are so beautiful that he will be the most talented artist in the world. Tournament. This Sunday is going to be a chess tournament for teenagers. Online. He plays computer games online. Followers. I have 10,000 followers on the Instagram profile. Very good. And now you have some time to put these words in your copybooks.
Let's continue our lesson with reading. Let's read this text together. 14-year-old Alex Jacobs is staring at the screen with amazing concentration. Many teens play video games to relax in their free time. But for this talented teen, gaming is much more serious. Alex competes with gamers all over the world in tournaments. Fans also watch him play online, and he has hundreds of followers on YouTube. His favorite game is Call of Duty. Some people say to me, "Why do you waste your life on video games?" Alex says. Luckily, his friends and family support him and often travel to watch him play in tournaments. He is playing in an important one next month. So, does Alex do other things? I enjoy hanging out with my friends at the local basketball court, he says. So I'm not completely square-eyed. Dear friends, be ready to mark true or false. Statement number 1. Alex plays against gamers from other countries. What do you think about this sentence? Sentence number 2. Alex is a popular gamer on a website. Is it true or false? I think it's false. Alex is not so popular, right? The third, Alex's family think his hobby is a bad idea. Maybe it's false. Number 4, Alex doesn't like playing real sports. And what about this one? You have some time to complete this task. If you are ready, let's check your answers. The first statement is true. The next is also true. The third statement is false. The last is also false. Very good. You did a great job. To practice our vocabulary from the text, I would like to play a game with you. It calls gap filling. First of all, read the sentences and try to complete the gaps with the given words above. You have some time to complete this task. If you are ready, let's check your answers together. The first sentence. Don't sit too close to the screen. It's not good for your eyes. Sentence number 2. Serap is a really talented football player. He wants to play for the national team. Sentence number 3. All the noise in the street makes concentration really difficult. Number 4. Adlet is playing in a chess tournament on the 5th May. Number 5. All Sam's classmates support him when he plays for the school team. Very good. Excellent job. Pay attention to the formative assessment. If you've got 5 correct answers, you are wow. If you've got 3 correct answers, you are keep it up. If you've got only 1 correct answer, you are nice try. Next time, try to be attentive. Our next task is listening activity. To practice our listening skills and to know about others' hobbies, let's listen to Petra's talking about hobby
and complete notes. Be ready to complete some notes and listen to the audio carefully. I have a job in an office, so I like getting out in the fresh air and doing some exercise when I'm not working. That's why I like running. I usually run in my local park because it's near my house. There's a running track there, but I can also just run around the field. It can get busy at the weekend, so I try to go during the week. Some people run every day, but that's not a good idea as you need to give your body a rest. I like going there on Mondays, Wednesdays, and Saturdays. I don't run in the mornings because I don't have the time before work, so I do it in the evenings. Another important thing about my hobby is the fact that you don't need a lot of equipment. All I really need is a good pair of sports shoes. Some are expensive, but you can get a pair for £60 to £80. Don't buy a cheap pair though, because you can hurt yourself when you don't have the right shoes. Let's have a look at the correct answers. The first. What is her hobby? Very good. Her hobby is running. The second. Where does she do it? Excellent. In local park. The third. How often does she do it? Very good. On Mondays, Wednesdays, and Saturdays. The fourth. What equipments does she need? Amazing! She needs sports shoes. And the last one. How much does it cost? Well done! It costs from £60 to £80. Well done, my dears! And now, time to practice our speaking skills. To learn how to talk about hobbies and sports, try to remember this dialogue. But first of all, let's read this dialogue together. Pay attention to this dialogue between teenagers. What's your favorite hobby or sport? I love snowboarding. Why do you like it? I like it because it's great exercise. Where do you do it? I go snowboarding in the mountains. How often do you do it? I go twice a month. Dear students, let's summarize our lesson. Today we've read the text for specific information, we've practiced vocabulary from the text, we've improved our listening skills and developed our speaking skills. My dear friends, I hope you liked our lesson. Don't sit so long in front of the screen, or you'll be square-eyed. See you next time. Goodbye. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометрияның негізгі ұғымдары, аксиома, теорема. Бүгінгі сабақта аксиоманың теоремадан айырмашылығын түсініп, теореманың шарты мен қорытындысын ажыратуды үйренеміз. Кесінділер мен бұрыштарды салу және өлшеу аксиомаларын біліп қолданамыз. Аксиома, теорема. Біз өткен сабақта айтқан болатынбыз, аксиоманың ережесін есімізге түсірейік. Дәлелдеусіз қабылданатын және қарапайым геометриялық фигуралардың негізгі қасиетін сипаттайтын тұжырым аксиома деп аталады. Дәлелдеуді қажет ететін тұжырым бұл теорема деп аталады. Ал тұжырымның ақиқаттығына көз жеткізу процесі бұл дәлелдеу деп аталады. Теорема. Егер түзу қос-қостан
ұштары ортақ үш кесіндінің біреуін қиып өтсе және кесінділердің ортақ ұштары арқылы өтпесе, онда бұл түзу қалған екі кесіндінің біреуін ғана қиып өтеді. Алдымен осы теореманың шарты мен қорытындысын ажыратып алайық. Теореманың шарты дегеніміз ол ақиқаты айқын тұжырым болса, ал қорытындысы дәлелдеуді қажет ететін қисынды тұжырым. Енді дәл осы теоремада егер түзу қос-қостан ұштары ортақ үш кесіндінің біреуін қиып өтсе және кесінділердің ортақ ұштары арқылы өтпесе деген бөлігі бұл теореманың шарты болады. Ал онда бұл түзу қалған екі кесіндінің біреуін ғана қиып өтеді деген бөлігі бұл теореманың қорытындысы болады. Теорема дәлелдеуді қажет ететін тұжырым. Ендеше осы теореманы дәлелдеуге көшейік. Үш нүкте және осы үш нүктені қосатын үш кесінді берілген. Бұл бізде әдетте кез келген үшбұрышты құрайды. Енді осы үшбұрышты А түзуі АВ кесіндісін, яғни бір ғана кесіндіні қиып өтеді. Бұл анық. Ал енді бізге дәлелдеу керек және Асы немесе Бсы кесінділерінің қиып өтетіндігін. Ендеше есімізге түсірейік. Түзу жазықтықты екі жарты жазықтыққа бөледі. Ал ендеше, егер А түзуі АБ кесіндісін қиып өтетін болса, онда А және Б нүктелері екі жарты жазықтықтың әрқайсысында жатады. Егер С нүктесі А түзуіне қатысты А нүктесі жатқан жарты жазықтықта жатса, онда Б нүктесімен әртүрлі жазықтықта жатады да, демек Бсы кесіндісі А түзуін қиып өтеді. Ал егер С нүктесі Б нүктесі жатқан жарты жазықтықта жататын болса, онда А нүктесімен әртүрлі жазықтықта жатады да, Асы кесіндісі А түзуін қиып өтеді. Сонымен, С нүктесінің А түзуіне қатысты әртүрлі жазықтықта жатуына байланысты А түзуі Вс немесе Асы кесінділерінің біреуін ғана қиып өтеді. Теорема толық дәлелденді. Кесіндіні өлшеп салу. АВ кесіндісі берілген, осы АВ кесіндісін өлшейді. Біз кесіндіні өлшеу үшін әдетте бірлік кесіндісі 1 сантиметрге тең сызғышты пайдаланамыз. Мінекей сызғыштың 0-ге тең шкаласын А нүктесіне дәлдеп қойып, Б нүктесіне тиісті шкаланы қараймыз. Бізде АВ кесіндісі өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай 8 сантиметрге тең. Ал енді осындай кесіндіні біз өзіміз өлшеп саламыз. 6-шы аксиома. Кез келген сәуле бойынан оның бастапқы нүктесінен бастап берілген кесіндіні өлшеп салуға болады және бұл жалғыз болады. Мінекей бізде А сәулесі берілген және О нүктесі, яғни бастапқы нүктесі көрсетілген. Осы АВ кесіндісіне тең кесінді салуымыз керек. Ол үшін тағы да мінекей сызғышты аламыз. Сызғыштың 0-ге тең шкаласын, яғни сәуленің бастапқы О нүктесіне дәлдеп қоямыз да 8 сантиметрге тең тұсына нүкте белгілейміз. Мінекей, біздегі алынған ОЕ кесіндісі АВ кесіндісіне тең 8 сантиметр. Яғни біз АВ кесіндісін өлшеп, ОЕ кесіндісін бірдей етіп салдық. Бұрышты өлшеп салу. Келесі 7-ші аксиома. Кез келген сәулеге берілген жарты жазықтықта градустық өлшемі берілген бұрышты өлшеп салуға болады және бұл бұрыш жалғыз болады. Балалар, АОВ бұрышы 60 градусқа тең бізде берілген. Мінекей А сәулесі берілген. Осы сәулеге бастапқы нүктесінен бастап біз бұрышты салайық. Өткен сабақта есімізде болса, бұрышты өлшегенбіз және бұрышты өлшейтін құралымыздың аты бұл транспортер болатын. Ендеше осы салуда транспортерді пайдаланамыз. Мінекей, транспортерді аламыз. Транспортердің центрін сәуленің бастапқы О нүктесіне дәлдеп қоямыз да, мынау 60 градусқа тең шкаланың белгілейміз. Мінекей. Сонда 60 градусқа тең АОВ бұрышы бізде пайда болды. Және осы сәуледе бұл АОВ берілген жарты жазықтықта тек қана жалғыз болады. Балалар, енді есеп шығарайық. Сағат тілдерінің арасындағы бұрыштарды анықтаңыз.
Балалар, біз сағат тілдерінің арасындағы жазыңқы бұрыштан кіші бұрыштарды анықтайық. Алдымен бірінші сағатқа қарайық. Сағат тура 3 болған кезде сағат тілдерінің арасындағы бұрыш әрине өздеріңіз білетіндей 90 градусқа тең болады. Өте жақсы. Ендеше біз мынау екінші сағаттағы сағат тілдерінің арасындағы бұрышты анықтау үшін дәл осы бірінші сағаттағыны айқындап алайық. Яғни, мынау сағаттың шеңберінде жазылған сандар арасындағы бұрыш қаншаға тең? Егер бізде сағат тура 3 болған кезде 90 градус болса, демек әрбір санның арасындағы бұрыш 90-ды 3-ке бөлсек 30 градусқа тең болады. Ендеше, мынау екінші суретте сағат тілі 11-ді көрсеткен кезде, онда олардың арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. Түсініп отырмыз ба, балалар? Ал енді үшінші суретке қарайық. Енді осы аралықта, мынау 1, 2, 3, 4 аралықты санап, әрине 30 градусқа көбейтіп, 120 градус деп айту қиын емес. Келесі суретке қарайық. Бұл да дәл сағат 11-дегідей, демек арасы 30 градусқа тең болады екен. Ал енді келесі суретте сіздер өздеріңіз ойланып көріңіздерші. Өте жақсы, бізде 5 аралық бар, және әрбір аралық 30 градусқа тең болғандықтан, бізде 150 градусқа тең болады екен. Тағы да келесі, соңғысы. Өте жақсы, 4 аралық және 120 градусқа тең деп айта аламыз. Келесі есеп, осы сәулесі АОВ бұрышының ішкі сәулесі. Егер АОВ бұрышы 78 градус, ал АОС бұрышы БОС бұрышынан 18 градусқа кіші болса, онда БОС бұрышын табыңыз. Бұл есептің берілген мұқият жазып алайық. Мінекей, АОВ бұрышы 78 градусқа тең, осы АОВ-ның ішкі сәулесі және АОС бұрышы БОС бұрышынан 18 градусқа кіші, яғни азайтамыз. Солай ғой. Ал енді бізде табу керек осы БОС бұрышын. Есепті шығару үшін әрине біз оның сызбасын саламыз. Мінекей, АОБ бұрышы осы ішкі сәулесі, яғни бұрыштың сәулелерінің, яғни қабырғаларының арасында жатады. 78 градусқа тең және АОС бұрышы БОС бұрышынан 18 градусқа кіші екені айқын. Ендеше есепті шешуге көшеміз. Және өткен жолғы 5-ші аксиомадағыдай, мінекей АОБ бұрышы АОС және СОБ бұрыштарының градустық өлшемдерінің қосындысына тең. Ендеше, әрі қарай, АОС бұрышы берілгендегідей БОС бұрышынан 18 градусты азайтқанға тең. Мінекей орнына қоямыз. Енді СОБ бұрышы мен БОС бұрышы бір бұрыш болғандықтан, оларды қоссақ бізде екеселенген БОС бұрышы шығады. Ал енді 78 градус, мынау 18 градус минус 18 плюс 18 болады да, барлығы 96 градусқа тең болады. Ал енді, мінекей, БОС бұрышы 96-ны 2-ге бөлеміз, 48 градусқа тең. Сонымен жауабы БОС бұрышы 48 градусқа тең. Келесі есеп, АОБ бұрышы 90 градусқа тең, АОК бұрышы 40 градус, ДОБ бұрышы 30 градус болатындай етіп, АОБ бұрышы мен оның ОК, ОД ішкі сәулелерін салыңдар. КОД бұрышын табыңыз. Мінекей бізде балалар, ОБ сәулесі берілген. Осы ОБ сәулесінің бойына біз мынау аталған бұрыштарды ретімен, транспортердің көмегімен саламыз. Жаңа ғана айтып өткеніміздей, мінекей, яғни сәуленің бастапқы нүктесіне транспортердің центрін дәлдеп қоямыз да, 90 градусқа тең шкаланың бойынан біз, мінекей, сәуле жүргізіп АОБ бұрышын салдық. Енді АОК бұрышы 40 градусқа тең. Демек, ОА сәулесінің бойына транспортерді орналастырып, осылай 40 градусқа тең, мінекей, шкаланың тұсына қараймыз, белгілеп, ОК сәулесін, яғни АОК бұрышын салдық. Дәл солай ДОБ бұрышы 30 градусқа тең. Оны біз ОБ сәулесіне транспортерді орналастырып, 30 градусқа тең сәйкес
шкалаға қарап, мінекей О-ды сәулесін салдық. Сонда бізде ДОБ бұрышы 30 градусқа тең. Енді есепті шешуді әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей бұрыштарды біз салып алдық. Бізде мінекей КО-ды бұрышын табу керек. Тағы да жаңағы 5-ші аксиомаға ораламыз. АОБ бұрышы өзімен бөлінген мінекей АОК, КО-ды және ДОБ бұрыштарының қосындысына тең болады. Солай ғой? Ал енді бізде КО-ды бұрышын табу үшін АОБ бұрышынан АОК және ДОБ бұрыштарының қосындысын азайтамыз. Ендеше, есептеуді әрі қарай жүргізетін болсақ, КО-ды бұрышымыз бізде 20 градусқа тең. Сонымен біз бүгінгі сабақта аксиома мен теореманың айырмашылығын түсініп, кесінділер мен бұрыштарды өлшеп салдық. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халықаралық бірліктер жүйесі. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты физикалық шамаларды олардың си жүйесіндегі өлшем бірліктеріне сәйкестендіру. Балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақта физикалық құбылыстармен таныстық, яғни табиғаттағы механикалық, электрлік, жылулық, жарық құбылыстары физикалық құбылыстарға жататынын білдік. Ал сол физикалық құбылыстарды бір-бірімен салыстыра сипаттау үшін айрықша терминдер қолданамыз. Мысалға, сағат тілінің, шапқан аттың, тасбақаның қозғалыстарын сипаттау үшін біріне уақытты, екіншісіне жылдамдықты, ал үшіншісіне жүрілген жолды пайдаланамыз. Яғни бұл жердегі жылдамдық, уақыт, жүрілген жол физикалық шамалар болып табылады. Сонымен балалар, физикалық құбылыстардың қасиеттерін сандық тұрғыдан сипаттайтын физикалық терминдерді физикалық шамалар деп атаймыз. Әрбір физикалық шамалардың өлшем бірліктері, яғни қысқаша бірліктері болады. Физикалық шамаларды қолданғанда, айтқанда, жазғанда міндетті түрде өлшем бірліктерімен қосып айтамыз. Мысалға, дене 10 секунд қозғалатын болса, дененің қозғалуға кеткен уақыты Т тең 10 секунд. Ал егерде біз Т тең 10 деп қана жазатын болсақ, бұл жерде бізде мағынасыздық пайда болады. Яғни 10 санының өлшем бірлігі жазылмағандықтан, оның физикалық шама екенін аңғармаймыз. Физикалық шаманың мәні деп өлшем бірлігі көрсетілген сан мәндерді айтамыз. Сонымен қатар физикалық шамаларды өлшеу үшін арнайы аспаптар, яғни құралдар пайдаланамыз. Мысалға, күнделікті уақыттың өлшеу құралы бізде сағат болып табылады, ал температураны өлшеу үшін термометрді пайдаланамыз. Ал денелердің массасын өлшеуге таразыны қолданамыз. Ең қарапайым күнделікті сабақта дененің ұзындығын, енін, биіктігін өлшеу үшін сызғышты пайдаланамыз. Физикалық шамалардың өлшем бірліктері бірден айқындалған жоқ. Ол ұзақ тарихи дамудың нәтижесінде келіп отыр. Ертеде әр елде әртүрлі өлшемдерді пайдаланған. Мысалға, қазақтарда ертеде ұзындықты өлшеу үшін сүйем, қарыс, елі деген ұғымдарды пайдаланса, ақш пен Англияда пет, дюйм, фут ұғымдарын пайдаланған. Талай жылдар бойы әр елде осындай әртүрлі өлшемдер қолданған. Дегенмен де сол бір елдің өзінің өлшем бірлігін бір-бірімен салыстыратын болсақ, араларында алшақтық пайда болған. Яғни бір адамның екінші адамға ұқсамайтыны секілді, олардың елі, қарыс, шынтақ, дюймдері де әрқайсысы әртүрлі болған. Осындай алшақтықтардың нәтижесінде сол кездегі сауда-саттық пен өнеркәсіптің дамуына нұқсан келтірген. Осындай өлшем бірліктердің алға құлалығы сол кездегі сауда-саттық пен өнеркәсіптің дамуына үлкен нұқсанын келтірді. Міне осыған байланысты алғаш Францияда 1793 жылы өлшемдердің метрлік жүйесін енгізілді. Ал кейіннен 1875 жылдан бастап өлшемдердің метрлік жүйесін көптеген өркениетті елдер қабылдай бастады.
1960 жылдан бастап халықаралық бірліктер жүйесіне өлшемдердің метрлік жүйесі енгізілді. Яғни халықаралық бірліктер жүйесі қысқаша C Франция тілінен аударғанда System International деген ұғымды білдіреді. Балалар, есімізге түсірсек, сіздер 4-ші сыныпта математика сабағынан жылдамдық, жүрілген жол, уақыт ұғымдарымен таныссыздар. Яғни бұл жердегі жылдамдық дегеніміз уақыт бірлігіндегі жүріп өткен қашықтықты айтамыз. Ал жылдамдықтың өлшем бірлігі километр бөлінген сағат. Ал жүрілген жолдың өлшем бірлігі километр, уақыттың өлшем бірлігі сәйкесінше сағат болып табылады. Міне балалар, физика сабағынан осындай ұғымдармен тереңірек танысатын боламыз. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі 7 бірлікті қарастырсақ, олар ұзындық, уақыт, масса, термодинамикалық температура, қуат және зат мөлшері. Осы 7 бірліктің өзінің өлшем бірліктері және де белгіленулері бар. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі 7 негізгі бірлікті қарастырсақ, олар ұзындық, уақыт, масса, тоқ күші, термодинамикалық температура, қуат және де зат мөлшері. Енді осы 7 бірліктің негізгі өлшем бірліктері және белгіленулері болады. Ұзындықтың өлшем бірлігі метр, белгіленуі L әрпімен белгілейміз. Уақыттың өлшем бірлігі секунд, белгіленуі T әрпімен белгілейміз. Массаның өлшем бірлігі килограмм, белгіленуі M әрпімен белгілейміз. Тоқ күшінің өлшем бірлігі ампер, белгіленуі I әрпімен белгілейміз. Термодинамикалық температураның өлшем бірлігі Кельвин, белгіленуі үлкен Т әрпімен белгілейміз. Қуаттың өлшем бірлігі Ватт, белгіленуі N әрпімен белгілейміз. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, белгіленуі мю әрпімен белгілейміз. Өлшемдердегі метрлік жүйенің алынуы ол алғашқы ондық жүйенің енуі болды. Яғни кез келген бірліктерді 10 санына бөлу немесе көбейту арқылы ондық бірліктерді алатын болдық. Мәселен, сіздер өмірдегі ең кішкентай ұзындықтың өлшем бірлігі миллиметр екенін білесіздер. Яғни 10 миллиметр 1 сантиметрге тең, сәйкесінше 10 сантиметр 1 дециметрге тең. Ал кило тіркесі мыңды білдіреді. Мысалға, 1 километрде 1000 метр бар. Ол 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі метрге тең. Ал 1 килограммда 1000 грамм бар. Ол 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі граммға тең. 1 киловольтта 1000 вольт бар. Ол дегеніңіз 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольтқа тең. Бұл жердегі балалар 10-ның 3 дәрежесі 1000 деген ұғымды білдіреді. Алдағы уақытта дәреже ұғымымен тереңірек танысатын боласыздар. Яғни балалар, сіздерге кило ұғымы түсініктірек бола түсу үшін бірнеше мысалдар қарастырсақ. Ал 4 килограммды граммға айналдыру керек. 4-ті 1000-ға көбейтеміз, 4000 грамм, яғни 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі граммға тең. Ал 2 киловольтты вольтқа айналдыру үшін 2 киловольтты 1000-ға көбейтеміз. Нәтижесінде 2000 вольт. Ол дегеніміз 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольт болады. Ал миллитіркесі мыңдық бөлікті білдіреді. Мәселен, 1 миллиграммда 0,1 грамм бар. Ол дегеніміз 1 граммның 1000-нан 1 бөлігі деген сөз. Ал 1 миллиметрде 0,1 метр бар. Ал 1 миллилитрде 0,1 литр бар. Милли ұғымы сіздерге түсінікті болу үшін мысал қарастырсақ, 10 миллиграммды граммға айналдыруымыз керек. Яғни 10-ды біз 1000-ға бөлеміз, нәтижесінде 0,1 грамм шығады. Ал 20 миллиметрді метрге айналдыру үшін 20-ны 1000-ға бөлеміз, нәтижесінде 0,2 метр болады. Балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақта жер өз-өзінің айналуы жайында ақпарат алдық. Жер өз-өзін қанша уақытта бір рет айналады? Яғни, жер өз-өзін бір тәулікте бір рет айналатынын сіздер білесіздер. Енді сол бір тәулікті өлшем бірліктердің екінші жүйесіне келтіретін болсақ, бір тәулікте 24 сағат бар. Ал 24 сағатта 1440 минут бар. 1440 минутта сәйкесінше 86400 секунд болады. Балалар, бүгінгі халықаралық бірліктер жүйесі тақырыбы сіздерге түсінікті бола түсу үшін тапсырмалар қарастырсақ, бізге теннис үстелі берілген. Осы бірінші теннис үстелінің ұзындығын өлшеміз, алынған нәтижені дециметрге, миллиметрге және километрге айналдырамыз. Екінші, үстелдің биіктігін анықтаймыз. Оны өлшемдерді метрге және дециметрге айналдырамыз.
Ал енінің ұзындығын анықтап, оны метрге және километрге айналдырайық. Шешуі. Бірінші теннис үстелінің ұзындығын анықтадық, яғни ол 274 сантиметрге тең. Енді осы алынған мәнді миллиметрге, дециметрге, километрге айналдыруымыз керек. 274-ті 10-ға көбейтеміз, нәтижесінде 2740 миллиметр болады. Ал дециметрге айналдыру үшін 274 санын 10-ға бөлеміз, 27,4 дециметр шығады. Ал 274 санын километрге айналдыру үшін 274-ті 100 мыңға бөлеміз. Нәтижесінде 0,100 километр болады. Ал үстелдің биіктігі 76 сантиметр. Енді 76 сантиметрді метрге және дециметрге айналдыруымыз керек. Ол үшін 76 сантиметрді 100-ге бөлеміз, 0,176 метр болады. Ал 76 сантиметрді дециметрге айналдыру үшін 76-ны 10-ға бөлеміз. Нәтижесінде 7,6 дециметр пайда болады. Үстелдің ені 152,5 сантиметрге тең болды. Оны метрге және километрге айналдыруымыз керек. 152,5 сантиметрді 100-ге бөлеміз. Нәтижесінде 1,525 метр. Ал 152,5 сантиметрді километрге айналдыру үшін 152,5 сантиметрді 100 мыңға бөлеміз. Нәтижесінде 0,1,1525 километр болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз физикалық шамаларды олардың си жүйесіндегі өлшем бірліктермен сәйкестендіруді үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы экологиялық сукцессиялар және экожүйелердің алмасуы. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер экологиялық сукцессияның не екендігін және бірінші, екінші реттік сукцессиялардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар екенін және олар қалай түзілетіндігі туралы білетін боласыздар. Экологияның негізгі түсініктерінің бірі экожүйе. Экологиялық жүйе, яғни экожүйе, тірі ағзалардың қоректенуі, олардың дамуы, сонымен қатар ұрпақ беру мақсатында белгілі бір жерде тіршілік ететін, белгілі бір кеңістікте тіршілік ететін ағзалар. Балалар, естеріңізде болса, экожүйе туралы өткен сабақта айтқан болатынбыз. Сонымен, экожүйе ең алғашқы рет 1935 жылы ағылшын экологы Тенслидің еңбектерінде жариялана бастады. Экологиялық жүйе үнемі биотикалық және абиотикалық факторлармен тікелей байланысты. Яғни, екі фактор бір-біріне тең келген жағдайда экожүйе тұрақты сақталады. Сонымен қатар, экологиялық жүйені орыс ғалымдары 1944 жылы көптеген еңбектерінде жариялай бастады. Балалар, сіздерге мынадай сұрақ қойғым келеді. Ең үлкен экожүйеге нені жатқызамыз? Жақсы, балалар, дұрыс жауабы биосфера. Біздің ғаламшарымызда тіршілік ететін барлық ағзалар, яғни осы экожүйеге жатады. Балалар, егер біз экожүйемізді құртып немесе бүлдіріп алатын болсақ, онда оған бірнеше жылдар кетеді. Сондықтан экожүйені сақтау, ол біздің міндетіміз.
Балалар, биосфера негізінен екі экожүйеден тұрады. Оларға құрлық және мұхиттар. Сонымен құрлыққа тау, шөл, шөлейт және тағы басқа жатады. Ал мұхиттарға арал, маржан рифтері. Сонымен қатар мұхит тереңдігін жатқызамыз. Балалар, экологиялық сукцессия дегеніміз экожүйелердің біртіндеп уақыт өте келе алмасуын айтамыз. Экологиялық сукцессия өзгеріп отырады. Оған себеп биотикалық факторлардың бірін-бірі алмасуы. Кейде популяциялар қоршаған ортаны өзгертіп отырады. Сөйтеді де келесі популяциялардың жақсы дамуына өз үлестерін қосады. Балалар, алдымен популяция дегеніміз не? Популяция дегеніміз бір жерде тіршілік ететін, бір түрге жататын ағзалар жиынтығын айтамыз. Сонымен экологиялық сукцессия биотикалық және абиотикалық факторлар бір-біріне тепе-тең болатын болса, онда оның тұрақтылығы дәл солай қалыптасады. Экологиялық сукцессия негізінен бірнеше түрдерден тұрады. Яғни олардың дамуына қарай бірінші өсу, екінші тұрақтану, үшінші климакс кезеңдерінен тұрады. Балалар, осындай бөлімдеріне қарай біз оларды өнімділігін үш түрге бөлеміз. Сонымен бірінші сатыдағы өнімділік ол өзінің өсу деңгейін қарқынды түрде жүргізеді. Ал екінші түрдегі, яғни екінші сатыдағы өнім, ол үнемі өзінің өнімін бір қалыпты ұстайды. Ал үшінші сатыдағы өнім, ол біртіндеп төмендей бастайды. Сонымен қатар балалар, экологиялық сукцессия автотрофты, гетеротрофты, аутогенді, аллогенді, фитогенді, ландшафты және антропогендік топтарға бөлінеді. Мысалы, аутогенді экологиялық сукцессияға сыртқы ортаның әсері. Балалар, сіздер білу қажет ең маңызды экологияның яғни экологиялық сукцессияның екі түрі бар. Оның біріншісі бірінші реттік сукцессия, екіншісі екінші реттік сукцессия деп аталады. Балалар, суретке назар аударайықшы. Суреттен нені байқадыңыздар? Бірінші суретте, яғни ешқандай өнім жоқ ортада ағаштардың, өсімдіктердің пайда болғанын көруге болады. Ал екінші суретте, яғни екінші реттік сукцессияда ағаштар пайда болған, бірақ қандай да бір өрттің кесірінен олар қайтадан қалыптасып жаңа орман түзуде. Сонымен бірінші және екінші экологиялық сукцессияларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші реттік сукцессия. Балалар, тағы да суретке назар аударамыз. Бірінші реттік сукцессия бұған дейін тіршілігі болмаған, өнім бермейтін ортадан басталады. Бұл опырылудан немесе көшкіннен кейін пайда болатын құбылыс. Бірінші реттік сукцессияның қалай қалыптасатындығын туралы келесі суретке назар аударамыз. Бірінші суретте балалар қыналар берілген, яғни жартастардың бетінде өсіп тұрған қыналарды көруге болады. Балалар, негізінен қыналар өзінен қышқыл бөледі. Сол қышқыл жартастары жарып, ол жерде органикалық заттарды түзеді де топырақты құнарландырады. Қыналардан кейін бактерияларды көруге болады, яғни бактериялар өз тіршілігін жалғастырғаннан кейін ол жерде мүктер пайда болады. Мүктерден кейін шөптесін өсімдіктер, ағаштар, яғни бұталар,
Одан кейін барып жануарлар мекендеп, ол үлкен бір орманға айналуы мүмкін. Келесі суретте балалар, екінші реттік сукцессия. Табиғи құрылымы бұзылған, экожүйе орны баяу қалпына келу процесін айтамыз. Балалар, мұндай құбылысты біз екі түрге жатқыза аламыз. Яғни антропогендік факторлардың әсерінен болуы мүмкін, немесе табиғаттың кейбір салдарынан болуы мүмкін. Өздеріңіз суреттен көріп отырғандай, орманның өртенгенін көруге болады. Яғни орман өртеніп, орманнан кейін жаңадан өсімдіктер пайда бола бастады, ал үшінші суретте ол көбейе бастады. Балалар, естеріңізде болсын, егер біз ормандарды кесіп, немесе ол жерге өрт қойылатын болса, оны қалпына келтіру үшін 10 жылдан 200 жыл аралығында уақыт кетеді. Екінші реттік сукцессия мынадай құбылыстардың салдарынан жүзеге асады. Суретке мұқият назар аударамыз. Бірінші суретте орман өртінен пайда болған, екінші суретте сел жүргенде, үшінші суретте мұз басқанда, төртінші суретте орман ағаштарын кескенде пайда болатын құбылыстар. Балалар, сонымен бүгін біз сабақта экологиялық сукцессияның түрлерімен таныстық және экологиялық сукцессияның не екенін толық білдік деп ойлаймын. Олай болса, дәл қазір менімен бірге бірінші тапсырманы орындап көрелік. Сонымен, экологиялық сукцессияларды ажыратып, сәйкестігін табыңыз. Балалар, бізде мынадай кесте берілген. Яғни, бірінші реттік сукцессия, екінші реттік сукцессия, міне, келесі кестеде А, Ә, Б және В әріптері арқылы ажыратып көрсетілген. Біз осы әріптерді рет-ретмен қоюымыз қажет. Сонымен, А. Өсімдік ағзаларының тұқымдары көрші аумақтан ұшып келеді. Балалар, бұл бірінші реттік немесе екінші реттік сукцессия. Яғни, көрші аумақтан ол ұшып келетін болса, яғни ол жерде алдын орман немесе ағаштар болған деген сөз. Сонымен, дұрыс жауабы екінші реттік сукцессия. Келесі, Ә. Алғаш қыналар пайда болады. Жаңа ғана сабақ барысында айтып өттік. Ол қай сукцессияға жатады? Дұрыс айтасыздар, ол бірінші реттік. Келесі, Б. Жартас жыныстары бұзылады. Жаңа сабақ барысында қыналар қышқыл бөледі деп айттым. Яғни, ол жартастарды бұзады. Ол қай сукцессияға жататын еді? Дұрыс айтасыздар, бірінші реттік сукцессия. Келесі, В. Бастаушы, пионер ағзалардан пайда болады. Яғни, ол жерде алғаш өнім болмаған. Ол қай сукцессияға жатады? Жақсы, ол бірінші реттік сукцессия. Сонымен, екінші тапсырма. Суреттерді пайдалана отырып, бірінші және екінші реттік сукцессияны ажыратыңыз дейді. Ал сонымен суреттерге назар аударайық, және ол қандай суреттер? Балалар, сіздер суретке қарай отыра, бірінші және екінші реттік сукцессияларды дұрыс ажыратты деп сенемін. Олай болса, дұрыс жауабымен салыстырып көрелік. Сонымен, жанартаудың атқылауы, тастарда қыналардың өсуі, бактериялар, сонымен қатар жартастың суреті бізде бірінші реттік сукцессияға жатады. Келесі, екінші реттік сукцессия. Сел жүргенде, орман өртенгенде, тастардың көшкінінде және аумақтарды су басқан кездегі болатын, ол екінші реттік сукцессияға жатады. Сонымен балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бізге мынадай тапсырма беріліпті.
Төменде көрсетілген сұрақтардың дұрыс жауабын таңдаңыз. Бірінші. Ешқашан қандай да бір тірі ағзалар мекендемеген, құнарсыз ортада биоценоздың қалыптасуынан басталатын экологиялық сукцессия үдерісі, яғни қай үдеріске жатады? Бірінші реттік сукцессия немесе екінші реттік сукцессия әлде экожүйе? Жақсы балалар, дұрыс жауабы бірінші реттік сукцессия. Келесі, екінші өрт, су басу немесе қар көшкіні нәтижесінде бастапқы биоценозды бұзылған не айтарлықтай зардап шеккен аумақтарда биоценоз түзілуінен басталатын экологиялық сукцессия үдерісі. Яғни қай үдеріске жатады? Бірінші, екінші немесе экожүйе? Жақсы балалар, дұрыс жауабы екінші реттік сукцессия. Сонымен балалар, олай болса, сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта сіздер экологиялық сукцессияның не екендігін, бірінші және екінші реттік экологиялық сукцессиялардың ажырата білесіздер деген ойдамын. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы элемент, қоспа және қосылыс. Бүгінгі сабақта сіздер элемент, қоспа және қосылыс ұғымдарын бір-бірінен ажыратуды үйренесіздер. Элемент бірдей атомдардан тұратындығын білетін боласыздар. Таза заттар, атомдар мен молекулалардың бір түрінен тұратындығын білесіздер. Бұл жерде химиялық ыдыстар бейнеленген. Химиялық ыдыстар шыны затынан тұрады. Ал шыны заты ол бірнеше элементтерден құралады. Мысалы, көміртек элементі. Ол белсендендірілген көмірдің құрамында, тас көмірдің құрамында және газет, журналдар басатын жазудың құрамында кездеседі. Сонымен қатар алмазды және графитті көміртек элементі құрайды. Мысалы, оттек элементі. Ол ауаның құрамында және судың құрамында кездеседі. Сонымен қатар оттекті медицинада тыныс алу құралдарына пайдаланады. Және дәнекерлеу ісінде оттекті пайдаланамыз. Элемент бірдей атомдардың жиынтығы. Күкірт жай зат. Күкірттің бір молекуласы 8 атомнан тұрады. Екі немесе одан да көп атомдар бірігіп, молекуланы түседі. Бұны біз қосылыс деп атаймыз. Мұнда балалар назар аударсаңыздар, оттек молекуласы берілген. Ол бірдей атомдардан тұрады. Және сутек молекуласы берілген. Ол күрделі зат, ол екі түрлі атомнан тұрады. Мына жерде көмірқышқыл газының молекуласы берілген. Ол екі түрлі атомнан тұрады. Ал енді балалар, мұнда назар аударыңыздар. Менің қолымда екі түрлі қосылыс тұр. Біреуі сутек молекуласы, екіншісі көмірқышқыл газы. Сутек молекуласы ол оттектен және сутектен тұрады. Көмірқышқыл газы ол оттектен және көміртек элементінен тұрады. Таза зат. Табиғатта барлық заттар таза күйінде кездеспейді. Табиғи заттардың құрамында да қоспалар бар. Таза зат физикалық қасиеті тұрақты бір ғана заттың бөлшектерінен тұрады. Қоспа екі немесе одан да көп бөлшектерден тұрады. Ал енді балалар, заттарды жіктей білейік. Заттар
таза затқа және қоспаларға жіктеледі. Таза заттың өзі элементтер мен қосылысқа бөлінеді. Бірінші элемент ретінде мысалға мыс элементін алдық. Оның атомдары бірдей атомдардан құралған. Екінші қосылыс ол ас содасы. Ас содасы әртүрлі атомдардан құралған. Қоспалар екіге бөлінеді. Бір текті қоспа және әртекті қоспа болып. Бір текті қоспаға мысал ретінде біз ұлттық сусынымыз қымызды алдық. Ол әртүрлі молекулалардан тұрады. Оның ішінде сүттің молекуласы, майдың молекулалары бар. Әртекті қоспаларға мысал ретінде су мен майды алдық. Суда май молекулалары ерімейді, ал бұл жерде су мен май молекулалары көрсетілген. Ал балалар, жер шарында таза су бар ма? Жер шарының 4-тен 3 бөлігі судан тұрады. Ал таза судың мөлшері тек қана 2%-ды құрайды екен. Қоспалардан суды қалай тазартуға болады? Балалар, біз ішіп жүрген судың құрамында қажетсіз минералдар мен тұздардың мөлшері көп. Сондықтан біз суды тазартып пайдалануымыз керек. Ал оның тазарту жолдары арнайы сүзгілер арқылы жүргізіледі. Енді қоспаларға келетін болсақ, қоспалардың құрамы тұрақты болмайды. Олар әртүрлі қатынастағы түрлі заттардан тұрады. Қоспада әр зат өзінің қасиетін сақтайды. Мысалы, дәрі-дәрмектер қоспаларға жатады. Себебі оның құрамында әртүрлі қосылыстар мен элементтер бар. Тұз және қант қоспаларға жатады. Біз оларды тұрмыста пайдаланамыз. Ал енді осында назар аударсаңыздар, онда таза заттар мен қоспалардың айырмашылықтарын салыстырмалы түрде көрсетеміз. Таза заттың құрамы тұрақты, құрамындағы зат біреу, физикалық қасиеті тұрақты, бөлу әдістері химиялық әдістермен бөлінеді. Ал қоспалардың құрамы тұрақсыз, құрамындағы заттар бірнеше, физикалық қасиеттері тұрақсыз, физикалық әдістермен бөледі. Қоспалар бір текті және әртекті қоспа болып екіге жіктеледі. Бір текті қоспаға ас тұзы, қант, ас содасының судағы ерітінділері жатады. Әртекті қоспаға ас тұзы мен құм, керосин мен су жатады. Ал енді балалар, біртекті қоспалар дегеніміз не? Құрамындағы бөлшектері микроскоп арқылы көрінбейтін қоспаны біртекті немесе гомогенді қоспа деп атаймыз. Кез келген газдардың қоспасы гомогенді қоспаға жатады. Мысалға, таза ауаның құрамында азот, оттек, көмір қышқыл газы, асыл газдар және су буы бар. Енді әртекті қоспалар дегеніміз не? Құрамындағы бөлшектер жай көзбен және микроскоп арқылы да көрінетін қоспалар әртекті немесе гетерогенді қоспалар деп атаймыз. Мысалға, шаңды ауа газдар, ішінде қатты заттардың ұсақ бөлшектері таралған, олар гетерогенді қоспаға жатады. Балалар, қаланың немесе өндіріс орнының үстін бүркеп тұрған тұмша қандай қоспаға жатады? Ормандағы өрттердің, жанар таулардың атқылауы нәтижесінде ауаға көмір қышқыл газы және күкірттің газдары бөлінеді. Бұлар ауаға өте зиян және газдың құрамындағы зиянды қоспаларға жатады. Ал енді күнделікті тұрмыста біз газ баллондарды пайдаланамыз. Олардың құрамы бутан, пропан газдарының қоспасынан тұрады. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге бірінші тапсырманы ұсынамын. Берілген бөлшектердің пішініне заттарды сәйкестендіріңіз. Бұл жерде элемент, қосылыс және қоспа бейнеленген. Оларға алтын, оттек, су, ауа, теңіз суы және тоттың суреттерін сәйкестендірулеріңіз қажет.
Енді дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Яғни, элементке алтын, оттек жатады, қосылысқа тот және су жатады, қоспаға ауа және теңіз суы жатады. Келесі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Элемент, қоспа және қосылыс ұғымдарын заттардың атомдық модельдеріне сәйкестендіріңіз. Енді балалар тапсырманың жауабына назар аударыңыздар. Мынау тұрған модельдер ол элементтің моделі. Келесі ол қосылыстың модельдеріне жатады, және соңғы ол қоспаның модельдеріне жатады. Ал балалар, бүгінгі сабақта сіздер элемент, қоспа және қосылыс ұғымын бір-бірінен ажырата білуді үйрендіңіздер. Және таза заттардың атомдар мен молекулалары бірдей заттардан тұратындығын білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.